नमस्कार। आपणक अंतर थिबा परमात्मा को मो भूमिष्ठ प्रणाम करुछि। आपण जोठी भी थांतु, जो परिस्थिति रे भी थांतु, खुशी रे रुहंतु, यह ईश्वर पाखरे प्रार्थना। आज पुणी आम गोटे नुआ टॉपिक ऊपर आसुचे। भावुची ना कौन देवी ना सेमती किछि नाही। आम कर्म फल को नहीं करुथबार मु यार ना कर्म सिद्धांत बोली बा प्रारब्धर कर्म सिद्धांत बोली नामित करने को इच्छा प्रकाश करुछि। आम जानी पारुने जहाँ भी होउछि, वर्तमान भी जहाँ होउछि, ये सब आमर कर्मर फल। आपण मत शुणा मु किछि संदेश आपण को दबा, ये सब कर्मर फल। आपणकर पूर्व कर्मर डेस्टिनी नथिले ए चैनल को आपण को ईश्वर देखिबा पई देई न थांते। आपण ईश्वर अनुप्राणित हेबे एक कथा कोन आपण जानिथिले, एइथुरु ही जानिबे। आपण आगुरु मु कहिछि, आमे आम घरर टांकीर पानी पिउचे, जहाँ आगुरु रखीचे सेइथुरु पिउचे। वर्तमान आमे सबु बेले चिंता करिबा जे ईश्वर को ना नहीं आमे सर्वकर्म करिबा एवं जिमती निमित्त मात्र भवसभ्य साची भगवान कृष्ण अर्जुन को गीतार कहते जे तुम्हें केवल कर्म कर जाओ, सब भल मंद मु बुझी, आपणकर किसी भल ना कि मंद ना। तेणुक हे प्रिय आत्मा, आपण किसी भल करना, किसी मंद करना। जहाँ प्रभु आपण को निर्देश देउछंती आपण सेटा ही करूछंती, सेटा ही होउची प्रारब्ध। जे केवल आम मुंडे जो बुद्धिटा देइछंती, ए बुद्धि आसीची आमे सेथिरे सबु बेले सुकर्म करिबा उचित, विचारवंत कर्म करिबा उचित एवं ज्ञान र सहित से कर्म करिबा उचित। सचेतन मनरे से कर्म करिबा उचित एवं कर्म करिला बेले प्रभु को ना नबा। प्रभु आपणक देखौतबा रास्ता रे मु चलीछि, मो कर्म मु करि चलीछि, आपण कर ही ए कर्म, ताहले मनरे अनुशोचना आसीबनी कि दुख भी आसीबनी। ताहले आमे कौन करिबा उचित? आमे सकाळु उठिबा, प्रभु को ना नबा, तांको स्मरण करिबा, तापरे आम दिनटी आमे आरंभ करिबा। एवं आपण जानुथबे आध्यात्मिक लाइन रे जीवा को हेले आपण को सब बेले सरल हवा पड़िबा। किंतु जिमती जंगल रे कौन सी सरल गछटी आपण पाइबेनी, सीधा सीधा गछटी पाइबेनी, ताको अन्य माने काटी नहीं व्यवहार करि थांते। जंगल रे जिते गछ देखा जाए साधारणतः सब बंका तेहड़ा, जो थे बहुत परिश्रम करने को पड़ो बा से गुड़िक किसी कार्य आसब ना। तेणुक आमे सब बेले ईश्वर कर्म पाई निजको सरल करिबा एवं तांकर ना नबा, तांक अनुसार कर्म आरंभ करिबा। ताहले कर्मर स्वाद आमको मिलेबो। जो प्रारब्ध पुणी सृष्टि हम सेटा आम स्टक को चली जीव बा आम पुराणा कथा अनुसार आम पानी टांकी की चली जीव।
ତେଣୁକରି ହେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସବୁବେଳେ ଉଚିତ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟୋଚିତ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଟିକେ ମୋର ଶବ୍ଦଟା ହୁଏତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଜଣେ ପିତା ଗୋଟେ ପିଲାର ବାପା, ପିଲା ଏବଂ ପିତା ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଭାଇ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ, ଗୋଟେ ମାର ପୁତ୍ର, ଜଣେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ଗୋଟେ ସମାଜର ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ, ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋର ବିହିତ ଏବଂ ଉଚିତ କର୍ମ ରହିଛି। ସେହି କର୍ମକୁ ହିଁ ଆମେ ଧର୍ମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କର୍ମ ଭାବି ଆମେ ସେଟା ପାଳନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବାନି। ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କର୍ମ କରୁଛେ, ଭୁଲ କର୍ମର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଆପଣ ବି ପରିବାର କ'ଣ ସମାଜରେ ଦେଖିଥିବେ, ଆମେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କାହାରି ମନକୁ ବି କଷ୍ଟ ଦେଲେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ହେଇକି ଥାଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଲେଖା ହୁଏ। ୟାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗପ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଦିନେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା। ସେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇଦେଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଛେପକୁ ପୋଛିଲେ, କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ସେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ନା ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ ମହାଭାଗ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଛେପ ପକାଇ ଚାଲିଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କାହିଁକି ଏ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି? ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଏଠିକି ଆସିବାକୁ। କୌଣସି ପୂର୍ବର ଗୋଟେ ହିସାବ ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ବାକି ଥିଲା। ସେ ଏଠିକି ଆସି ସେ ହିସାବଟା ଛିଡ଼େଇକିରି ଗଲେ। ମୁଁ ଯଦି ଆଉ କିଛି କହିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ନୂଆ ଖାତା, ନୂଆ ହିସାବ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆଉ ହିସାବ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହିଁଲିନି। ମୁଁ ସେ ହିସାବଟା ଏଇଠି ଛିଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ଆଉ କିଛି କହିବେ କି ଆପଣ ବା କରିବେ କି ଆପଣ? ସେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ରାଜି ହେଇନଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ, ସେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର କିଛି ବାକି ଥିଲା ସେଇଟା ଏଇଠି ଶେଷ କଲି। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ୟାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ ସେଠି ଥିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା।
ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଆର ଗାଲଟି ଦେଖେଇଦେଲେ। ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏକେ କର୍ମ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଭାବିଥିବେ ସେ ତ ଖାଲି ଗାଲଟା ଦେଖେଇଲେ, ସେ ଲୋକ ତ ମାରିନି, ତାହେଲେ କର୍ମ କେମିତି କଲେ? ନା ହଁ, ସେ କର୍ମ କଲେ ଏମିତି ଯେ ସେ ଚାପୁଡ଼ାଟା ଖାଇଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଲ ଦେଖେଇଲେ। ତାମାନେ ସେ ଲୋକକୁ ହୁଏତ ରାଗିପାରେ, ହୁଏତ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ତାମାନେ ସେ ବଢ଼ିବା ସେଠି ନିଜକୁ ବଡ଼ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ମୋତେ ଜଣେ ଅପମାନିତ କଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ ଥରେ ଗାଲଟା ଦେଖାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ଅପମାନିତ ତାଙ୍କୁ କଲେ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲେଖା ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଗପଟା ହେଲା, ସେ ଗପରେ ଲେଖାଯୋଖା ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପରଜନ୍ମରେ କୌଣସି କର୍ମ ଏକୁ ନେଇ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏ ବଢ଼ିଆ ସକାଳରେ ଛୋଟିଆ ସୁବିଚାରଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ନିଜ ମନକୁ ନ ପାଇଲା ପରି କଥାଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘଟୁଛି, ଏଇଟା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବା ପ୍ରାରବ୍ଧ ବା କୌଣସି କର୍ମର ଫଳ ଭାବି ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମରେ, ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଆପଣମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେଇ କର୍ମରେ ଲାଗି ଚାଲନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାହା ଆମର ଯେମିତି ଦୈନନ୍ଦିନ ବା ଆମକୁ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱର ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ କର୍ମରୁ ଆମେ ଯେମିତି ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ଭାବିବାର ଅଛି ଯେ ଆମର କିଛି ପଇସା ଦେବାର ଥିଲା, ବାକିଆ ଥିଲା, ଦେଣଦାର ଥିଲା, ଆମେ ସେଟା ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ନିଜକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଭାବନ୍ତୁନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମ କଲାବେଳେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ମ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସେଟା ହେଇଯିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମ ଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ, ଏ ସମାଜକୁ ଉପକାର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଏ ବିଭାଗରେ ଚାଲିପାରିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦିତ ମନେ କରିବି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଲୋଭ ଅଛି, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ମାରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପର ତଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହସ୍ତଚାଳନା କରିପାରନ୍ତି। ହେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ସଦିଚ୍ଛା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ମୁଁ ରହୁଛି ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନମସ୍କାର।